영자론 직독직해 중급 Story 5를 시작하도록 하겠습니다. 여러분들이 가지고 있는 책은 페이지 30페이지를 보시면 되겠네요. 제일 위에 제목을 보시게 되면 The most beautiful women in the world, 세상에서 가장 아름다운 여성들이라고 되어져 있습니다. 즉, 이 내용을 보시게 되면 세상에서 가장 예쁜 여자들이 어떠한 여자들인가에 관련된 내용이겠다라는 추측을 할 수가 있겠죠. 그러면 거기에 대해서 좀 더 자세히 보도록 하겠습니다. 내용을 보시게 되면요. Who are the most beautiful women in the world? 의문을 먼저 해놨네요. Who, 누가 이 세상에서 the most beautiful women, 가장 예쁜 여성들일까요? 라고 질문을 했습니다. 그렇다면 looking at the records, people might think Venezuelan women are. 가장 예쁜 여성들은 아마도 Venezuelan women, 즉 우리가 일반적으로 말하는 베네수엘라 여성들일 거라고 사람들은 생각을 한다라는 거죠. Looking at the records, 그 기록에 따르면 그렇다는 거죠. 왜냐하면 그 Miss University를 보시게 되면 거의 베네수엘라 여성들이 많다고 해요. 그렇기 때문에 이러한 내용이 나왔다라고 보시면 되겠고요. They won the Miss Latin America, Miss Universe, and the Miss World contest more frequently than women from any other countries. 그렇죠. 제가 방금 말씀드린 부분이 같이 연결되는 건데요. They win, 그들은 보통 상을 타게 되는데 1등을 하는 게 the Miss Latin America. 우선 베네수엘라가 라틴 아메리카에 있으니까 그래서 Miss Latin America 혹은 Miss Universe and Miss World Contest 또는 세상이 대체로 있는 그 콘테스트 대회들에서는 종종 더 많은 다른 여성들보다 than 비교급으로 해놨죠. more than women from any other countries, 다른 어떤 나라의 여성들보다도 종종 거기에서 많이 수상을 하더라 라는 내용으로 보시면 되겠습니다. In Venezuela, the term Miss, as in Miss Universe, is an honored title. 즉, 베네수엘라에서는 the term Miss라는 그 표현이요. The term Miss라는 것은 as in Miss Universe, 즉 Miss Universe에서의 그 Miss라는 그 표현은 as an honored title, honored, 즉 honor이라는 것은 명예스러운 타이틀입니다. 라고 표현을 해놓았네요. 즉 베네수엘라 사람들, 여성들에게는 이것이 참 명예로운 그러한 타이틀이 되겠다라는 것이겠죠. These days, people in some cultures consider beauty contests to be silly. 그런데 요즘에는 어떻게 지금 현실이 어떻게 이루어지고 있냐면 these days, 최근에는요. In some cultures, 즉 다른 문화에 있는 사람들은 consider, 고려한다, 생각한다, beauty contest를, 즉 그 미에 뽑는 그러한 콘테스트를 to be silly, 어리석은 짓이다라고 생각을 한다라는 거죠. 요즘에는 이것을 많이 좀 크게 보지 않는다는 그런 내용으로 보시면 될 것 같아요. They have tried to stop this contest, saying the contest treats women as objects and place too much importance on women's looks. 요즘에 너무 외모 지상주의가 강하잖아요. 외모 지상주의 때문이라도 여기에서는 그러한 내용이 담겨져 있죠. 즉, 그들은 they have tried to stop this contest. 이러한 콘테스트를 이제 그만두려고 한다. 뭐라고 말하면서 saying이라고 한 것은 이때는 대표적인 현재 구문의 분사 구문이다 라고 보시면 되겠죠. 현재 분사 구문. 왜냐하면 그들은 saying, 말하고 있다. 능동적인 개념인데 말하면서 라는 것이기 때문에 현재 분사다 라고 보시면 되겠고요. 무엇이라고 말하냐면 saying the contest treat women. 콘테스트는 그 대회는 여성들을 다룬다. 어떻게? as objects. 단지 물건으로, 사람으로 대하는 게 아니라 사물로, 물건으로 대하는 경향이 있기 때문에, 그리고 and 또한 place too much importance, 너무 많은 중요성을 둔다. 어디에? on women's looks. 그 여성들의 외모에 너무 많은 중요성을 두면서, 그러면서 외모 지상주의가 강해지니까 이것은 좋지 않은 것이다 라고 말하면서 이것을 그만두려고 한다는 거죠.
But in Latin America, 즉 베네수엘라가 있는 그런 라틴 아메리카에서는요, beauty contests are a source of pride. 이것은 하나의 자부심의 상징이다라는 것이에요. 즉 beauty contest가 미의 그러한 대회가. And in Venezuela, they're almost a national obsession. 그리고 또한 obsession은 집착이죠. 베네수엘라에서는 특히 그들은 거의 국가적인 집착증으로 이것이 되어지고 있다. 너무 집착을 강하게 한다라고 말하고 있네요. 그렇다면 Are Venezuelan women really more beautiful than other women? 그렇다면요, 실제로 베네수엘라 여성들이 really more beautiful, 더 예쁠까요? than other women? 다른 여성들보다 더 예쁠까요? 라고 반문을 했어요. Sarah says that, 세라가 말을 하기를 they're not really more beautiful. 그들은 실제로 더 예쁘지는 않다. And it's just that the girls work harder and prepare more than anyone else. 이것은 단지 무엇이냐면 the girls, 그 여성들은 work harder, 더 열심히 노력을 할 따름이고 예쁘게 하기 위해서요. 수상이 되기 위해서. And prepare more than anyone else. 다른 어느 누구보다도 더 많은 준비를 하기 때문에 이 여성들이 더 아름다워 보이는 것이다. 라고 말을 하고 있네요. Preparing for a contest is a full-time job that involves 16-hour days for 6 months. 즉, 이 콘테스트를 위해서 준비하는 것은 a full-time job. 정규직과 다름이 없다는 거죠. 하루 종일 일을 하게 되고요. That involves 무엇을 포함하느냐? 16-hour days. 하루에 16시간씩 매일매일 노력을 한다는 거죠. For 6 months, 6개월 동안이나 그렇게 많은 노력을 기울이기 때문에 이 사람들이 예뻐 보인다라는 것이고요. Many of the women take a leave of absence from their job during the training period. 또한 하물며 during the training period, 이것을 연습하는 그 훈련 기간 동안에는 from their job, 그들의 직업을 또 떠난다는 거예요. Take a leave of absence. 아예 직업 자체도 관두고 6개월 동안 이것을 연습하는 데만 매진을 하게 되더라. 라는 것이라는 거죠. 즉 예쁘게 보이려고 여러 가지의 노력을 가한다. 그러한 의미로 보시면 되겠고요. 마지막 문장을 보시면 she says, 이때 she는 Sarah를 말하겠죠. Sarah가 말을 하기를 If you don't take this seriously, you don't have a chance. If you don't take this seriously, 만약에 네가 이것을 심각하게 받아들이지 않는다면 you don't have a chance. 너는 기회가 없을 것이다. 그렇기 때문에 이 여성들은 열심히 하는 것이다. 노력을 한다. 라고 내용을 설명하고 있습니다. 여기까지 이해가 되시나요? 즉 전반적인 내용을 보게 되면 항상 중급 정도 실력이 되시게 되면요. 전반적인 내용을 볼 수 있는 그러한 좀 실력이 되어야 될 것 같아요. 그렇기 때문에 우선은 세부적인 내용도 중요하지만 전반적인 내용을 보시게 되면 제목을 보셔도 아시겠지만 The most beautiful women in the world. 세상에서 가장 아름다운 여성들이었죠. 이 여성들이 누구다? Venezuelan women이다. 많은 사람들이 그렇게 생각하는데 이 여성들은 뷰티 컨테스트에서 위너이 되기 위해서 어떤 노력을 가하느냐. 회사도 그만두고 6개월 동안 16시간 동안 많은 트레이닝을 하면서 work harder than any other women. 다른 어느 여성보다도 더 많은 노력을 가하면서 정말 열심히 노력하고자 한다. 근데 문제는 뭐냐면 요즘에 다른 많은 문화에서의 사람들은 어떻게 생각하느냐. 이 뷰티 컨테스트가 silly 하다라고 생각하는 거죠. 왜? 이 여성들을 단지 오브젝트로 보기 때문에 물건으로만 보고 그리고 women's looks에만 너무 초점을 맞추니까 즉 여성들이 외모 지상주의에 너무 강하게 되니까 내면을 보지 못한다는 거죠. 그렇기 때문에 이것이 좋은 것이 아니다. 요즘에는 이것을 많이 좀 나쁘게 보는 경향이 강하다. 라는 내용으로 보시면 되겠습니다. 여기까지 이해가 되셨다면 우리가 내용에서 보지 못했던 팁, 주요 문법 부분을 보도록 할게요. 여러분들이 가지고 있는 책은 페이지 33페이지를 보시게 되면요. 우선은 아까 여러 번 언급되었던 분사 구문을 보겠습니다. 먼저 내용에서 나왔던 부분을 볼게요. Looking at the records. 우선 기록을 보게 된다면 이라는 거죠. 보게 되면 이라고 해서 이것은
원래는 if you look at the records인데 if you는 일반적인 사람들을 지칭했기 때문에 굳이 you를 쓰지 않았던 거고요. if 같은 경우는 if도 마찬가지로 우리가 시건 조건 부사절에서는 생략이 가능하잖아요. 접속사는 생략을 하기 때문에 when, if, while 이러한 것들은 생략을 한다라고 보고 능동태일 경우에는 ing만 남는 거죠. 즉 그렇기 때문에 이것은 일반적인 현재 분사 구문이다 라고 보시면 되겠습니다. 즉 기록을 보면 looking at the records 라고 보시면 되고요. 반면에 그래서 현재 분사 구문은 형태가 어떻다? ing인 반면에 과거 분사 구문은 어떻다? ed형이다. 그래서 뭐뭐 하게 되는으로 해석이 된다. 과거 분사 구문을 보시게 되면 given the special gift from parents. 부모님으로부터 특별 선물을 받고서 즉 I was given이죠. 저는 받게 된 입장이기 때문에 주어 I 저는 받았어요. 그래서 원래의 문장은 After I was given the special gift from parents, I was really happy. 인데 because 혹은 because after 모든 문장이 다 성립이 될 수가 있겠네요. 이때는 즉 because 혹은 after I was given 인데 because I was나 after I was는 생략이 가능하다라는 거죠. 비동사까지. 그렇기 때문에 남는 것은 given밖에 없죠. 그러므로 이것은 과거 분사 구문이다 라고 우리가 일반적으로 말을 합니다. 여기까지 내용이 잘 이해가 되셨는지 모르겠네요. 앞으로도 분사 구문 같은 경우는 여러 번 나올 거니까 앞으로 공부를 할 때도 제가 또 여러 번 언급을 해드리도록 하겠습니다. 그러면 바로 여러분들이 가지고 있는 책 위에 부분을 보시게 되면 word test가 보이시죠? 네, word test를 보도록 할게요. 우선 단어는 national, obsession, contest, culture, prepare의 5가지가 있네요. 우선 number 1. Spending too much time thinking about a person or thing. 사람이나 물건에 대해서 너무 많이 생각하면서 역시 분사 구문이죠. 현재 분사입니다. 생각하면서 시간을 많이 보내는 것. 즉 너무 많이 집착을 하는 것이니까 obsession으로 보시면 되겠네요. Number 2. To make ready for something that is going to happen. 일어나는 것. 무엇인가 발생하는 것에 대해서 어떤 것에 대해서 make it ready. 준비가 되도록 하는 것. 즉 준비하다겠죠. prepare로 보시면 되겠죠. Number 3. A comparison or a game in which people try to win. 사람들이 이기고자 하는 게임이나 competition, 경쟁이나 게임. 즉 contest를 말하겠죠. winner이 되고자 하는 것이니까요. Number 4. Relating to the whole of a country. 나라 전체와 관련이 있는 것이기 때문에 이것은 국가적인 national로 보시면 되겠습니다. 마지막으로 the last one, number 5. Activities such as the art and philosophy. art나 philosophy 혹은 그 외의 많은 것들에 관련된 languages 뭐 이러한 것들도 포함이 돼요. 이러한 활동들은 무엇일까요? 그 나라만의 문화를 언급하는 것이기 때문에 culture이 되겠죠. 네, 여기까지 내용이 다 이해가 되셨다면 페이지 34페이지를 보시게 되면요. Read and think 부분이 보입니다. 네, 문장을 보면서 내용을 같이 다시 점검을 해보도록 하겠습니다. What can we infer from the passage? passage로부터 우리는 무엇을 추측할 수 있을까요? A. Venezuela is a place where contestants from all parts of the world gather together. 베네수엘라는요, 모든 다른 나라의 사람들이 몰리는, 그러한 컨테스트를 하는 사람들이 몰리는 장소이다. 는 없었죠? 네, B. Venezuela is a city in America where beauty contest is held. beauty contest가 열리는 미국의 도시다. 아니죠. 베네수엘라는 아까도 언급했지만 라틴 아메리카에 있는 나라다 라고 말을 했기 때문에 C. Venezuela is a country in Latin America. 라틴 아메리카에 있는 나라이다. 정답이죠. D. Venezuela is a world beauty center. world beauty center이라는 표현은 없었습니다. 정답은 C번이겠고요. Number 2. Which of the following isn't mentioned in the passage? 패시지에서 언급이 되지 않았던 부분은 무엇일까요? A. Everyone agrees that Venezuelan women are the most beautiful in the world. 모든 사람들은 베네수엘라 여성들이 가장 아름답다라고 인정을 했나요? 그러진 않았죠.
단지 그 여성들이 그렇게 생각을 하는 부분이고요. 이렇게 정확하게 인정을 하지는 않았습니다. B. Some people. 그러므로 정답은 A번이 되겠네요. 네, 언급을 그렇게 하지는 않았기 때문에 정답은 A. 네, isn't mentioned. 언급되지 않은 부분이므로 정답은 A고요. B. Some people think that the beauty contests are silly. 그렇죠. 아까 기억나십니까? 뷰티 컨테스트가 어리석은 것이다 라고 말했던 거 기억나실 거예요. C. Sarah thinks Venezuelan women aren't really beautiful. 베네수엘라 여성들은 정말로 예쁘진 것은 아니다 라고 세라가 말을 했었죠. D. Venezuelan women think this contest their pride. 네, 베네수엘라 여성들은 이것이 자신들의 자부심이다 라고 생각을 한다 라고 말을 했기 때문에 D번도 맞는 표현입니다. 그래서 정답은 A번이 되겠죠. 즉 1번의 답은 C, 2번의 답은 A가 되겠습니다. 그러면 그 다음 부분 number 3로 넘어가도록 할게요. number 3에서 콘테스트에 참가하기 위해서 베네수엘라 여성들이 하는 것이 아닌 것은 무엇이었을까요? 네, 이 부분은 아까 내용에서 잠깐 보도록 할게요. 우선 밑에 부분을 보시게 되면 베네수엘라 여성들이 어떻게 한다고 했죠? Take a leave of absence from their job. 네, 직업을 그만둔다고 했고요. 그리고 for 6 months, 6개월 동안 a full-time job that involves 16-hour days, 16시간 동안 매일 연습을 한다 라고 했던 거 기억나시죠? 그리고 그네들은 the girls work harder, 아주 열심히 일한다. 이러한 표현들이 있었습니다. 그렇다면 이거와 다시 관련해서 보시게 되면요. They are absent from their jobs. 맞죠? 그 다음에 they work harder than anyone else. 네, 열심히 일한다고 했고요. 그리고 they prepare for a year before the contest. For a year이었나요? 아니죠. 네, 그네들은 just for 6 months, 6개월 동안 한다고 했기 때문에 half a year이 되겠죠. 정답은 C번이 잘못된 표현이겠고요. They are trained for 16 hours every day. 매일 16시간을 하게 된다. train을 하게 된다 라고 했기 때문에 정답은 C번이 되겠습니다. Number 4. What is the best title for the passage? 패시지에서 아까 제목이 제일 처음에 뭐라고 되어 있었죠? 여러분들이 보고 있는 페이지 30페이지를 보시면 제목이 The Most Beautiful Women in the World 라고 되어져 있었죠. 가장 세상에서 아름다운 여성들. 정답은 C번이 되겠습니다. 즉, Venezuelan women try to be the most beautiful women. 세상에서 가장 아름다운 여성이 되고자 하는 그러한 Venezuelan women이 되겠죠. 정답은 C. 마지막으로 Number 5. 미인대회를 폐지하고자 하는 나라들이 내세우는 두 가지 이유는 무엇이었나요? 이것이 너무 잘못되었다라고 말을 했었죠. 그 두 가지 이유가 무엇이었을까요? 그렇죠. 여성들을 너무 they have tried to stop 하고자 하는 이유가 saying 뭐라고 말했냐면 the contest treat women as object. 여성들을 너무 물건처럼 다루는 것. 그 다음에 place too much importance on women's looks. 여성들의 외모에만 너무 중점을 두는 것. 이 두 가지 때문에 이것은 그만둬야 된다. 너무 silly한 것이다. 라고 말을 했죠. 그래서 이 두 부분을 한국말로 혹은 영어로 5번의 답을 기입을 해주시면 될 것 같습니다. 네, 여기까지 Story 5 내용이 잘 이해되셨는지 모르겠네요. 여기까지 Story 5를 마치도록 하고요. 다음 시간에 Story 6로 넘어가도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다.